بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے۔ یاد رکھیں، عزت دی جاتی ہے، اعتبار کمایا جاتا ہے اور وفاداری دکھائی جاتی ہے۔ کچھ لوگ اپنے خلوص کی وجہ سے اور کچھ لوگ اپنی منافقت کی وجہ سے عمر بھر یاد رہ جاتے ہیں۔ اپنی طاقت پر گھمنڈ مت کیجیے، بلکہ کسی اسپتال میں جا کر ایسے مریضوں کو دیکھیں جو کروٹ بدلنے کے لیے بھی کسی کے محتاج ہیں۔ ہم نے بھی چھوڑ دیے وہ لوگ جنہیں ہماری ضرورت تو تھی پر ہماری قدر نہیں تھی۔ ہم تکلیف کے جس مقام پر بھی ہوں، ہم سے آگے ضرور کچھ لوگ ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کر ہمیں شکر کی لاٹھی تھام لینی چاہیے۔ حقیقی طور پر خوش انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے خوشی لاتا ہے۔ انسان کو کوئی چیز اتنا نہیں بدلتی جتنا اس کے دل پہ گزری ہوئی تکلیفیں اسے بدل دیتی ہیں، اور تکلیفیں بھی وہ جو اس نے تنہا جھیلی ہوں۔ زندگی کو بدلنے میں وقت نہیں لگتا، وقت کو بدلنے میں زندگی لگ جاتی ہے۔ ہارنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنوں سے ہو، اور جیتنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنے آپ سے ہو۔ کبھی کسی کو یہ مت کہو کہ تم مجھے یاد رکھنا، تم اگر یاد رکھنے کے قابل ہوئے تو یقیناً یاد رہ جاؤ گے۔ تین چیزیں انتہائی مشکل ہیں: راز کو راز رکھنا، بے عزتی کو بھول جانا، فرصت کا صحیح استعمال کرنا۔ اخلاق کا اصل امتحان تعلق ختم ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ لہجے کی خوبصورتی آپ کے احترام اور قدر میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ بدتمیز آدمی ہمیشہ عزت سے محروم رہتا ہے۔ زندگی میں لوگوں کا آنا بھی ایک مقصد ہوتا ہے۔ کچھ آپ کو آزمائیں گے، کچھ آپ کو سکھائیں گے، کچھ آپ کا استعمال بھی کریں گے، اور کچھ آپ کو جینے کا صحیح مطلب بھی بتائیں گے۔ اکیلے چلنا بہتر ہے بجائے ان لوگوں کے ساتھ چلنے کے جو غلط راستے پر جا رہے ہوں۔ آپ مضبوط تب ہوتے ہیں جب آپ اپنی کمزوریوں کو جان لیتے ہیں۔ آپ خوبصورت تب ہوتے ہیں جب آپ اپنی کمیوں کو قبول کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیں، جن کا اندر مضبوط ہوتا ہے، باہر کے طوفان ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر آپ کسی کے لیے چراغ جلاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے راستوں کو بھی روشن کرے گا۔ آپ کی زندگی کے بہت سے مسائل ویسے ہی حل ہو جائیں گے اگر ہم ایک دوسرے کے بارے میں بات کرنے کی بجائے ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنا شروع کر دیں۔ وہ شخص آپ کا محسن ہے جو آپ کو یہ یقین دلا دے کہ ہاں تم کر سکتے ہو۔ ناشکرا بندہ ہمیشہ ناخوش ملے گا، جبکہ شکر گزار بندے کو جب بھی دیکھو گے تو خوش بخوش نظر آئے گا۔ آپ کی دولت اور کامیابی کسی کام کی نہیں ہے اگر یہ دوسروں کی مدد کے لیے کام نہ آ رہی ہو۔ دنیا اگر ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے، اور اگر یہی دنیا دل سے نکل جائے تو بندہ ولی ہو جاتا ہے۔ جو شخص غصے کی حالت میں آپ کو چھوڑ کے جاتا ہے وہ کبھی نہ کبھی واپس آ سکتا ہے، مگر جو ہنستا اور مسکراتا ہوا چھوڑ کر جائے اس کے آنے کی امید کبھی مت رکھیں۔ کچھ باتیں انسان بہت جلد بھول جاتا ہے، ان میں سے ایک اس کی اوقات بھی ہے۔ کسی کی قدر کرنی ہو تو زندگی میں کرو، میت اٹھاتے وقت تو
नफरत करने वाले भी रो पड़ते हैं। इंसान का सबसे अच्छा दोस्त उसका ज़मीर है, जो अच्छी बात पर शाबाश और बुरी बात पर मलामत करे। तुम दूसरों के रास्ते की रुकावट दूर करते जाओ, तुम्हारी अपनी मंजिल का रास्ता आसान होता चला जाएगा। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नजरें बदल जाती हैं। याद रखें, दिल दुखाने पर जो शख्स आपसे शिकायत न कर सके, उस शख्स से ज्यादा मोहब्बत आपसे कोई नहीं कर सकता। गुस्से और नफरत में सिर्फ इतना सा फर्क है, नाराज हम थोड़ी देर के लिए होते हैं और नफरत हमेशा के लिए रह जाती है। एहसास के रिश्ते दस्तक के मोहताज नहीं होते, ये तो खुशबू की तरह होते हैं जो बंद दरवाजों से भी गुजर जाते हैं। कुछ लोगों के साथ खून का रिश्ता भी नहीं होता, मगर फिर भी उनसे अपनों वाली खुशबू आती है। दरअसल रिश्ते खून के नहीं, एहसास के होते हैं। 3 चीजों में शर्म नहीं की जाती: अपने मेहमान की खिदमत करना, अपने बाप और उस्ताद के एहतराम के लिए खड़ा होना और अपना हक मांगना, भले ही वो कम ही क्यों ना हो। दुनिया में सबसे गलीज और भयानक आवाज उस औलाद की होती है जो बदलिहाजी से अपने वालिदैन से बात करती है। अपनी औलाद को अपना दोस्त बनाकर अच्छा इंसान बनाएं, वरना बुरे लोग उन्हें अपना दोस्त बनाकर बुरा इंसान बना देंगे। इंसान की सबसे बड़ी गलती अपनी गलतियों से बेखबरी है। कभी भी अपनी जिस्मानी ताकत और दौलत पर भरोसा मत करो, क्योंकि बीमारी और गुर्बत आने में देर नहीं लगती। जिस बड़े भाई ने माँ बाप का सहारा बनकर मेहनत मजदूरियां करके अपने छोटे बहन भाइयों की जरूरतें और ख्वाहिशें पूरी की हों, बड़े होकर ऐसे भाई के सामने उसका शरीक बनकर नहीं, बल्कि उसके साथ उसका बाजू बनकर खड़ा होना चाहिए। हमारे मुआशरे में बदतमीज बंदे से लोग अमूमन बहुत तमीज से बात करते हैं। मुझे जिंदगी की सच्चाई तब पता चली जब रास्ते में पड़े फूलों ने मुझसे कहा, दूसरों को खुशबू देने वाले अक्सर यूं ही कुचल दिए जाते हैं। एक मान ही तो है जो आपको हर किसी पे नहीं होता, बहुत खास पे होता है। अगर वो आपका मान तोड़ दे तो आप ऐसे टूटते हो कि फिर जुड़ना मुश्किल हो जाता है। सॉरी भी कैसा अजीब लफ्ज है। हम बोलें तो अपने मिल जाते हैं और अगर डॉक्टर बोले तो अपने बिछड़ जाते हैं। दुख सिर्फ आंसुओं से जाहिर नहीं होता, बाज औकात ये कह-कहों में भी पाया जाता है। कभी कभी आपके पास रोने के लिए कंधा नहीं होता, मगर सजदा करने के लिए जमीन जरूर होती है, ताकि आप अपने दुख अल्लाह को बता सकें। और ये सहारा सब सहारों पे भारी होता है। इंसान पर जितना असर दूसरों की सोच का होता है, उतना किताब का भी नहीं होता। जब आदमी मनफी सोच रखने वालों के साथ उठता बैठता है तो वो अपनी सिफात को खो बैठता है। इसलिए ऐसे लोगों के साथ उठे बैठें जो आगे बढ़ने वाले हों। कहा जाता है, आजमाइश तो हमेशा मनपसंद चीज से शुरू होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।